میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں مجبور اور نہایت نکما نہیں چھوڑا، بلکہ جس طرح ہمارے فائدے کے لیے آسمان، زمین، ہوا، پانی، نباتات، جمادات، یہ ساری کائنات ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ کہ ہم نے تمہیں دنیا کے زندگی میں معیشت، روزی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی دیا ہے، لیکن تم لوگ روزی حاصل ہونے کے باوجود شکر ادا نہیں کرتے ہو، بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ تو جس طرح ہمارا وجود، ایمان، بیوی، بچہ، گھر، مکان، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اسی طریقے سے ذریعہ معاش، ذریعہ آمدنی، ذریعہ انکم اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے، اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کے بارے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو تو اس سے شکر ادا کرو گے، اور دین کے بارے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھو تو اس سے عبادت کی توفیق ہوگی۔ چنانچہ اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے تو سائیکل والے کو دیکھیں کہ اس کے پاس تو سائیکل ہے، وہ سائیکل والے پیدل والے کو دیکھے، پیدل والے لنگڑے کو دیکھے جو اپاہج ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو بنایا ہے۔ اور دین کے بارے میں کہ اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو جو چاروں نوافل کی پابندی کرتے ہیں، ہمیشہ پرہیزگاری میں رہتے، ان کی ہم پیروی کریں، ان کو دیکھیں تو اس سے عبادت کی توفیق میں زیادتی ہوگی، عبادت کی وجہ سے تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو بنایا ہے، اور ہم لوگوں کے جو ذہن میں ہے کہ نعوذ باللہ عبادت صرف مسجد تک ہے، عبادت صرف رمضان کے مہینے میں ہے، عبادت صرف نماز، روزہ، تسبیح، تلاوت کا نام ہے، حالانکہ حدیث کے الفاظ سے جو پتہ چلتا ہے طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ کہ حلال روزگار کا طلب کرنا یہ بھی فرائض کے بعد ایک فرض ہے۔ اس کی انشاءاللہ تشریح آئے گی۔ یعنی ہم لوگوں نے یہ صرف کہا سنت کا جو یہ سنت جو ڈھونڈتے ہیں وہ صرف نماز کی سنت کیا ہے، مسواک کی سنت کیا ہے، عید اور بقرعید اور جمعہ کے دن سنت کیا ہے، لیکن تجارت کی سنت ہم لوگ نہیں تلاش کرتے، بلکہ نعوذ باللہ مسلمان اپنے دکان میں لکھ دیتے ہیں کہ بکا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، یہ صریح حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی بشرطے کے 3 دن کے اندر بشرطے کہ اس کا سیل نہ توڑا ہو، کوئی نقصان نہ کیا ہو، 3 دن کے اندر اگر کوئی آدمی اپنا بیچا ہوا مال واپس کرنے آئے اور دکاندار واپس کر لے تو اللہ تعالیٰ اس دکاندار کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ شریعت ہے، یہ سنت ہے، لیکن پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ غیر مسلم کو دیکھ کر کے کہ بکا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، یہ بالکل تجارت کے اصول کے خلاف ہے، یہ سنت کو بالکل توڑنا ہوا۔ اسی طرح سے جھوٹا تولے یہ سنت ہے، صرف لوگ کیا ہے ترازو کے اندر تولتے تو ہیں جھوٹا، لیکن کپڑا کے اندر تھوڑا سا بڑھا کر کے کاٹیں، یہی سنت ہے، یہی جھوٹا تولنا ہوا۔ سب چیز کے اندر شریعت کی پابندی رکھنی چاہیے۔ مسلمان اور غیر مسلم کی تجارت میں فرق ہونی چاہیے کہ مسلمان کا ہر دنیا کا کام یہ دین بن جاتا ہے، جیسا کہ عید کے بعد میں نے
तफसील से बयान किया था कि हमारी 24 घंटा की जिंदगी ये इबादत बन सकती है बशर्ते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर इसको हम ले आए, तो ये हमारा हत्ता कि इस्तिंजा करना, बीवी बच्चों से अपना दिल बहलाना, ये सारी की सारी इबादत के अंदर दाखिल हो जाएगी और सारी चीजों के अंदर इबादत के नामे आमाल में लिखा जाएगा। वो बल्कि एक किताब हिदाया 4 जिल्दों में है, ये 80 जिल्दों में थी ये किताब। इसको अल्लामा बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने 80 जिल्द से 4 जिल्द के अंदर किया और 4 जिल्द में से एक जिल्द के अंदर किताबुत तहारत पाकी से लेकर के हज के मसाइल है और दूसरे जिल्द में निकाह के मसाइल, तीसरे जिल्द में बुयू खरीदो फरोख्त बिजनेस के मसाइल, चौथे जिल्द में शुफे के मसाइल और ये यानी 3 जिल्दों में मुआशरत, मुआमलात और निकाह, जो हम लोग जिसको दीन नहीं समझते हैं उसको उन्होंने तस्करा किया। बल्कि अल्लामा जरनूसी रहमतुल्लाह अलैह तालीमुल मुताल्लिम के अंदर इमाम मोहम्मद का जुमला नकल करते हैं कि किसी ने इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, हल्ला सन्नफ्ता फी ज़ुहद, कि आप खानकाह के बारे में, बुजुर्गी के बारे में और बुजुर्ग बनने के बारे में किताब क्यों नहीं लिखते? तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाए, सन्नफ्तुल किताब फिल बुयू, कि मैंने मामलात और खरीदो फरोख्त और बिजनेस के बारे में किताब लिख दिया। यानी हम लोगों के जिस ज़हन में जो बैठा हुआ है कि खानकाह में बैठ करके इबादत करे, तस्बीह पढ़े, तहज्जुद पढ़े और तिलावत करे, सिर्फ यही दीन का काम है, यही बुजुर्गी का काम है। लेकिन इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाए कि नहीं, जिस तरीके से खानकाह में बैठ करके जो आदमी इबादत करता है, रोजा रख करके इबादत करता है, जिसका खाली वक्त है मस्जिद में बैठ करके एतिकाफ की नियत से इबादत करता है, इसी तरह जो ठेला लगाए, जो दुकानदारी करे, चाहे जिस चीज की भी तिजारत और बिजनेस करे, अगर उसके अंदर हराम चीजों से बच जाए, मकरूहात से बच जाए, तो जिस तरह एक आदमी खानकाह में बैठने वाला दुनिया के नजर में वलीउल्लाह और कुतुब और गौस माना जाता है, इसी तरह अल्लाह और रसूल के निगाह में सही तरीके से बिजनेस और तिजारत करने वाला, सही तरीके से मुलाजमत करने वाला, सही तरीके से नौकरी करने वाला, सही तरीके से मजदूरी करने वाला अल्लाह और रसूल के निगाह के अंदर वली है। चुनांचे आप हदीस पाक तिर्मिजी के अंदर यह हदीस मौजूद है कि अत्ताजिरुस सदूकु तहता जिल्लिल अर्शी यौमल क़यामा, कि जो सच्चे ताजिर हैं, धोखा ना दें कि माल दिखाएं, मोहर लगाएं किसी कंपनी का और माल है किसी कंपनी का, और लेबल लगाए उसके ऊपर किसी कंपनी का और माल है किसी कंपनी का, ये धोखा ना हो। इसी तरह वजन लिखे 1 किलो, माल हो 900 ग्राम, या इसी तरह रिचार्ज में लोग इतना बड़ा कंपनी होने के बावजूद माल घसोट रहा है कि 1 महीना का रिचार्ज करके 28 दिन के अंदर, इस तरीके से हमने गैरों का देखा देखी ये समझ लिया कि जिस तरीके से वो लोग आजाद हैं, इसी तरीके से हम मुसलमान भी तिजारत में आजाद हैं, ऐसा नहीं है। चुनांचे हदीस पाक के अंदर आता है, तिर्मिजी के अंदर और इब्ने माजा दोनों के अंदर ये रिवायत मौजूद है, अत्तुज्जारु युहशरूना यौमल क़यामति फुज्जारन, कि जितने भी तिजारत करने वाले हैं और बिजनेस करने वाले हैं, ये सारे के सारे क़यामत के दिन फाजिर, फासिक, गुनाहगार लोगों की जमात में उठाए जाएंगे। जितने भी तिजारत करने वाले हैं, कि जिस तरीके से गुंडा बदमाश, अगर क्या है आज हमको गुंडों के फहरिस्त में शामिल कर दिया जाए, उनके साथ बैठना उठना हो, तो हम लोग डरते हैं कि दुनिया क्या कहेगी। लेकिन कयामत के दिन अल्लाह के नबी फरमाए कि ये जितनी भी तिजारत करने वाले, बिजनेस करने वाले हैं, चाहे जिस चीज की तिजारत और बिजनेस हो, सारे के सारे फुज्जारन, फासिक, फाजिर, गुनहगार बना करके गुनहगारों की जमात में ये उठाए जाएंगे। इल्ला मनी तक़ा, हाँ मगर जो आदमी तकवा इख्तियार करे कि जिस कंपनी का माल है उसी कंपनी का रेट लेंगे,
जितना वजन है उतना ही रेट लेंगे, जितना हम वजन करके दे रहे हैं उतना ही लेंगे। धोखाबाजी नहीं करेंगे कि माल दिखाए, तारीफ किए अच्छे माल की और वो माल घटिया है, हम माल तो घटिया दिए और रेट ले लिए उम्दा रेट की। ये सारे के सारे तकवा के खिलाफ है। इल्ला मन इत्तका, जो अल्लाह से डरे, वह बर्रा और नेकी करे, उसने नेकी करे नेकी के साथ, यानी ऐसा ना हो कि तिजारत के चक्कर में नमाज को गोल कर दें और नमाज को नौजुबिल्लाह चांद रात में आप लोग देखते होंगे कि क्या तरावी तो दरकिनार, ऐशा की नमाज और फजर की नमाज भी लोग गोल करते हैं। ये तिजारत अल्लाह को पसंद नहीं है। ऐसी तिजारत जिससे नमाज की कुर्बानी देनी पड़ती हो, ऐसे तिजारत करने वाले फासिक फाजिर लोगों की जमात में उठाए जाएंगे। इल्ला मन इत्तका व बर्रा व सदका, और सच बोले, बिल्कुल क्या है, माल के ऐब को छुपाए नहीं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु इतने बड़े मालदार थे कि ये अंबानी अडानी जैसे 100 लोगों को पैकेट में रखते, इतने बड़े ये मालदार थे। इनके उसूल क्या था कि ये उधार नहीं लेते थे, जितना पैसा है उतना ही माल मंगाते थे, उधार देते भी नहीं थे। कि एक क्या है, लोगों के हालात अगर खराब हो गए तो झूठ का एक टेंशन बना हुआ रहता है कि उसके पास इतना पैसा, तगादा में आदमी को भेजो। उधार न लेते थे महाजन से, न देते थे ग्राहकों को। और इसी तरीके से वो माल स्टॉक जखीरा अंदोजी नहीं करते थे कि हम माल खरीद करके रखें, महंगा होगा तब बेचेंगे, ये भी नहीं करते थे। और माल के ऐब को छुपाते नहीं थे, बल्कि जो भी ऐब होता उनको उसको साफ साफ बयान कर देते थे कि ये ऐब है माल के अंदर। चुनांचे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बाप दादा हिजरत करके कूफा आए थे अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में, तो उनका तिजारत कपड़े का चलता था। तो एक कपड़े के अंदर ऐब था, तो उन्होंने नौकर को, जो काम करने वाला मुलाजिम था और स्टाफ था, उसको बोल दिए कि इस कपड़े के अंदर ऐब है, इसको 70 दिरहम के अंदर बेचना, इसके अंदर ऐब है, बता देना जो लेने आएगा। एक आदमी मुसाफिर आया और ये स्टाफ बताना भूल गए, और भूलने की वजह से वो 100 रुपया ले लिए, और बताना भी ऐब भूल गए कि इस कपड़े के अंदर ये खराबी है। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह आए, पूछे कि तुमने वो कपड़ा बेच दिया? बोले हाँ। तुमने ऐब बताया? बोले नहीं। कितना में बेचा? तो 30 दिरहम ज्यादा बता दिए कि तुम 30 दिरहम ज्यादा क्यों ले लिए, जाओ उसको वापस करो। वो आदमी गया, तलाश किया, लेकिन मुसाफिर आदमी था, चल दिया, नहीं मुलाकात हुई। इमाम साहब ने कहा कि इस 30 दिरहम जो तुम हराम कमाया, अब 30 दिरहम कौन वाला है, उसका हम कैसे उसको तलाश करें। और उस दिन बिक्री हुई थी 30,000 दिरहम की, उन्होंने 30 दिरहम के शुबा की वजह से 30,000 दिरहम को गरीबों में सदका कर दिया। ये था उन लोगों का ज़ुहद, ये था उन लोगों का तकवा। चुनांचे वाकया मशहूर है कि हजरत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक आदमी को खिलाफत दे दिए थे, यानी इतनी सलाहियत और इतनी इस्तेदाद है कि ये लोगों के दिल की बीमारियों का इलाज कर सके। जब वो आदमी आए अपने लड़का को ले करके, तो लड़के की उम्र थी 13 साल। थानवी रहमतुल्लाह अलैह पूछे कि कैसे आए, किस चीज से आए। हालांकि खानकाह में ये सब नहीं पूछा जाता, वहां कितनी तस्बीह पढ़े, कितनी नमाज पढ़े, ये सब। लेकिन हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाए कि तुमने ये क्या है, किस चीज से सफर किया? उसने कहा ट्रेन से। फरमाए कि इस लड़के के टिकट लिए? बोले हाँ लिए। क्या कितनी उम्र है? 13 साल। 13 साल के बाद चूंकि मुकम्मल फुल टिकट की कीमत लगती है, 12 साल तक के आधे टिकट की कीमत लगती है, तो उन्होंने, हजरत ने फरमाया कि ये फुल टिकट लिए या हाफ टिकट? उन्होंने कहा कि हाफ टिकट लिया। उन्होंने कहा क्यों? बोले अगरचे उम्र तो इसकी 13 साल है, लेकिन देखने में 12 साल का लगता है। हजरत रहमतुल्लाह अलैह फौरन तौबा किए, अस्तगफिरुल्लाह, मुझसे गलती हो गई कि ये आदमी सरकारी पैसे को आधा मार दिया और उसमें गबन किया, खयानत किया।
فوراً انہوں نے اپنی خلافت واپس لے لیا کہ تم میرے اس جماعت میں لائق نہیں ہو کہ تم لوگوں کی اصلاح کر سکے، جب تمہارے دل کے اندر اتنا ڈر نہیں کہ اللہ کے خوف نہیں کہ تم یہ 13 سال کے لڑکا کی عمر ہے اور تم 12 سال کی عمر کی ٹکٹ لیے، اس لیے ہم تم سے خلافت واپس لیتے ہیں۔ یہی مطلب ہے کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ سے جو لوگوں نے پوچھا حلّا صنفت الکتاب فی الزہد، کہ آپ بزرگی اور تقوی اور خانقاہ کے بارے میں کیوں نہیں لکھتے؟ انہوں نے فرمایا صنفت کتابا فی البیوع، کہ میں نے بیوع یعنی تجارت کے بارے میں کتاب لکھا کہ جو آدمی تجارت صحیح ڈھنگ سے کرتا ہے، جس طرح ہم دنیا والوں کی نگاہ میں جو خانقاہ میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرتا ہے اس کو ہم لوگ محبوب سمجھتے ہیں، اسی طرح جو آدمی جس لین کی تجارت اور بزنس کرے اور حلال طریقے سے کرے وہ اللہ کی نگاہ میں ایسا ہی ولی اور بزرگ ہے جس طرح خانقاہ میں بیٹھ کر کے جو آدمی اللہ اللہ کرتا ہے وہ بزرگ ہے۔ اس لیے تجارت کرنے کے لیے آدمی کو بالکل شریعت کے مطابق تجارت کرنی چاہیے۔ یہ موضوع ہم اس لیے منتخب کیے کہ اس زمانے میں ہر آدمی رو رہا ہے کہ جی ایس ٹی لگنے کے بعد تجارت کی بڑی بری حال ہے اور تجارت بالکل چوپٹ ہوتی جا رہی ہے۔ میں اس لیے یہ موضوع اٹھایا کہ شہر میں چونکہ عام طور پر کاروباری لوگ اور بزنس مین لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہمت ہو کہ اگر ہم شریعت کے اصول کے مطابق تجارت کریں گے، اگرچہ یہ حکومت جتنی بھی ظلم کرے، انشاءاللہ شریعت کے مطابق تجارت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالی ہم لوگوں کے حالات کو درست کر دیں گے۔ تو ایک حدیث جو میں نے خطبے میں پڑھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے جو منقول ہے، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال روزگار کا تلاش کرنا فرض ہے فرائض کے ادائیگی کے بعد۔ یعنی ایک نمبر کا فرض روزہ نماز جو اللہ کی طرف سے فرض ہے، 5 نماز، عید بقرعید کی نماز اور رمضان کا روزہ، یہ جو فرائض ہیں ان موٹے موٹے فرائض کی ادائیگی کے بعد دوسرے نمبر کا جو فرض ہے وہ حلال روزگار تلاش کرنا ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ جو لوگ جہالت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ جو ملازمت کرے، بیوی بچوں کے خرچ کو برداشت کرنے کے لیے نوکری کرے، تجارت کرے، کوئی حرفت اور صنعت اختیار کرے، وہ نعوذ باللہ دین کا کام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کا بھی ذہن سازی کر دیا کہ جس طرح روزہ نماز تسبیح تلاوت ذکر و اذکار یہ دین کے کام ہیں، اسی طریقے سے بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آدمی دنیا کے اندر جس معیشت اور جس روزگار کو اختیار کرتا ہے وہ سارے کے سارے دین کے کام ہیں۔ جیسا کہ میں نے آیت پڑھ کے بتایا تھا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کے اندر بے انتہا انعام رکھا ہے، اسی طریقے سے حلال روزگار یہ اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے۔ اور اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ من جعلت معیشتہ فی شیء فلا ینتقل عنہ حتی یتغیر علیہ، کہ جس آدمی کی روزی بہترین طریقے سے کسی جگہ سے مل رہی ہے، تجارت کے ذریعے چاہے کپڑا کا ہو، جس شعبہ کے ذریعے جس چیز کے ذریعے اس کو حلال روزی اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، اس روزی کو بغیر مجبوری کے نہ بدلے۔ جیسے کسی آدمی کپڑا کا دکان ہے اور بہترین سے چل رہی ہے وہ دکان، تو کبھی بھی یہ بے وقوفی نہ کرے کہ کپڑا دکان ہٹا کر کے موبائل دکان کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی معیشت روزگار کو اسی دکان کے راستے سے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا، اور یہ اللہ کے فیصلے پر نعوذ باللہ بے وقوفی کا کام کر رہا ہے کہ اس جگہ اس دکان کو اور اس کاروبار کو ہٹا کر کے دوسرے کاروبار سے تبدیل کر رہا۔ آپ بھی شہر میں ہیں، دیکھے ہوں گے کہ جو بغیر کسی وجہ کے جس کاروبار سے گزارا ہوتا ہو
जिस जगह की मुलाजमत, जिस जगह की नौकरी से, जिस जगह के काम से गुजारा होता हो, तो बिला जरूरत कभी भी न छोड़े। इल्ला अन यतगय्यरा अलैह, ये मगर ये कि को उसके जरिए गुजारा नहीं हो रहा है और बिल्कुल वो लॉस जा रहा है, तो फिर बदलने की इजाजत है। लेकिन जब तक के कारोबार की हालात ठीक है, बिला वजह बेवकूफी कभी न करे कि नौकरी को छोड़ दे। तो नंबर एक ये बात मालूम हुई कि जिस तरीके से रोजा, नमाज, हज, ज़कात ये सारे के सारे इबादत हैं, इसके बाद दूसरे नंबर का जो क्या इबादत है, हलाल रोजगार का कमाना। तो एक तो चीज ये है कि जैसा कि मैंने अर्ज किया कि मुसलमान का हर काम ये दीन, दुनिया का काम भी दीन का काम हो जाता है। कि अगर हम लोग चूंकि नियत ही करना नहीं जानते हैं, हम लोग खाना खाए बगैर, पानी पिए बगैर कोई भी आदमी नहीं रह सकता है, लेकिन नियत ये कर ले कि ऐ अल्लाह आपका हुक्म है कि मैंने 6 फीट का जो जिस्म दिया है इसकी हिफाजत करना, इसको ताकत पहुंचाना, खाने के बाद जो ताकत होगी आपकी इबादत में हम इस्तेमाल करेंगे, आपके दीन की इस्तेमाल, आपके दीन में इस्तेमाल करेंगे। जितना रुपया खाने में खर्च होगा एक टाइम में, जितना वक्त लगेगा खाना बनाने में औरतों का, या औरतों का खाना बनाना, उतनी सारी देर इबादत के अंदर शामिल होगी कि बीवी, ये बच्चे का, शौहर का हक है मेरे ऊपर खाने बनाने का। तो मुसलमानों का दुनिया का काम भी दीन बन जाएगा, बशर्ते कि उसके अंदर अच्छी नियत रखे और शरीयत के मुताबिक उसके अंदर चले। इसीलिए हम लोग जो इकरार किए हैं कि हम लोग अल्लाह के बंदे हैं, अब्द के माने गुलाम, यानी 24 घंटा हम अल्लाह की गुलामी में हैं। चाहे कभी हुक्म हुआ तो नमाज पढ़ लिए, हुक्म हुआ तिजारत कर लिए, हुक्म हुआ सो गए, हुक्म हुआ अपने बीवी बच्चों से बात किए, ये सारे के सारे तकाजा पूरा करना ये दीन और इबादत के अंदर दाखिल है। तो पहली चीज ये मालूम हुई कि मईशत इख्तियार करना हलाल, ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है और ये जरूरत और इबादत के अंदर इसको भी शामिल अल्लाह ताला ने किया है। दूसरी चीज ये मालूम हुई कि तलब सिर्फ हलाल की होना चाहिए, हराम की नहीं। अगर कोई आदमी शराब बेचे नौजुबिल्लाह, खिंजीर बेचे नौजुबिल्लाह, जिस्म का धंधा फरोशी करे नौजुबिल्लाह, तो इसके अंदर मेहनत तो है, लेकिन हर मेहनत का काम हलाल नहीं होता है। जिन चीजों से शरीयत ने मना कर दिया है, जिन चीजों ने शरीयत को मना किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, क्या ईमान वालो, माल को बातिल तरीके से, बातिल से मुराद के शरीयत ने जितना भी हराम कर दिया है तरीके और रास्ते को, उन तमाम हराम के रास्ते से तुम बचो, उस तरीके से माल मत हासिल करो। इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम, मगर ये कि वो बिल्कुल हलाल तरीके से हो। तो पहली बात मालूम हुई कि रोजी कमाना इबादत है। दूसरी ये बात मालूम हुई कि तलब जो हो वो हलाल का हो। तीसरी चीज ये मालूम हुई बादल फरीजा के रोजगार ये हमारा जरिए मकसूद नहीं है। जरिए हमारा रोजगार कमाना अल्लाह ताला ने इस मकसद के लिए दुनिया में नहीं भेजा। हम लोगों की जो मकसूद है, हम लोगों का एम्स और ऑब्जेक्ट जो है वो इन्ना दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरह, कि दुनिया तुम्हारे इस्तेमाल के लिए बनाई गई है और तुम लोग आखिरत की तैयारी के लिए भेजे गए हो। तो दुनिया, मईशत कमाना, रोजी कमाना ये जरूरियात जिंदगी तो है, मकसद जिंदगी नहीं है। और कायदा है कि आदमी मकसद के चलते जरूरत को कुर्बान करता है, लेकिन जरूरत के चलते मकसद को कुर्बान नहीं करता। मिसाल के तौर पर क्या आपकी नौकरी लगी हुई है, 3-4 लाख के महीना मिलता है, एक दिन इत्तेफाक क्या आपकी देर से आंख खुली और अगर नाश्ता करते हैं तो एक दिन में जो 25-30 हजार की सैलरी बनती है वो कट जाएगी,
तो आप और हम जल्दी जल्दी बगैर कुछ खाए रास्ते ही में चना वगैरह फाँक करके जाएंगे और जा करके नौकरी ज्वाइन करेंगे, लेकिन नागा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जहन में है कि हम अपनी जरूरत को नौकरी के चलते कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन नौकरी के क्या है वजह से ये मकसद के चलते हम जरूरत को तो कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन जरूरत की वजह से मकसद को कुर्बान नहीं कर सकते कि आज नहीं जाएंगे, ऐसा कोई नहीं करता है। तो आखिरत की तैयारी, आखिरत की इबादत ये मकसद जिंदगी है, और रोजी कमाना ये जरूरियात जिंदगी है। जैसे मिसाल के तौर पर कि हम में से कोई बंबई जाए या बाहर मुल्क जाए काम करने के लिए, वहां जितनी भी जरूरत की चीज है, खाना पीना इस्तिंजा सब करता है। अगर कोई आदमी कहे कि तुम भाई बंबई क्यों आए, बोलेगा खाने के लिए, इस्तिंजा करने के लिए, पूरी दुनिया उसको बेवकूफ कहेगी कि तुमको ये काम तो घर में भी कर सकते थे, इसके लिए बंबई आने की क्या जरूरत है। इसी तरीके से अल्लाह ने जब हमारे लिए रोजी को मुतय्यन कर दिया है, लेकिन उसकी तलाश ये हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम उसको तलाश करें, उसको क्या है हासिल करें, लेकिन उसको जरूरत के दर्जे में रखें, मकसद के दर्जे में ना रखें। मकसद तो असल आखिरत की तैयारी करनी है कि हम रोजी हासिल करने के चलते दीन के काम को, इबादत को, इसके इबादत के अंदर कंप्रोमाइज ना करें। इसके जरिए अल्लाह ताला हमें ये बुलंदी देंगे। और ऐसे लोगों को सहाबे किराम की कुरान ने तारीफ किया, रिजालुन कि ये लोग मर्द हैं, जवां मर्द हैं, ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह व इकामिस सलात व ईताइज ज़कात, कि ये असल मर्द हैं कि इनको तिजारत और दुनिया की मशगूलियत नमाज कायम करने से, अल्लाह के जिक्र से, ज़कात देने से नहीं रोकती है। और ये दूसरे नंबर की क्या है ये चीज है, पहले नंबर पर अल्लाह की फराइज। चुनांचे आपको वाकया मालूम है कि सहाबा के दौर में एक सहाबी तलवार बनाते थे और दूसरे सहाबी कारोबार करते थे, लेकिन जैसी अजान की आवाज आती, हथौड़ा मारना था इस तरफ, लेकिन आवाज की आती तो हथौड़ा पीछे फेंक देते, आगे मारना भी गवारा नहीं करते। और वो अजान की आवाज सुन करके फौरन तराजू को पटक करके आ जाते। ये मसला आप लोगों के सामने 12 बयान किया गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इदा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फसऔ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बै, कि जब जुमा की पहली अजान होती है, अजान के बाद लोग अक्लमंदी ये करते हैं, दुकानदार मुसलमान दुकानदार के एक स्टाफ को पहली मस्जिद में भेज देते हैं, जल्दी जमात से तुम पढ़ करके आओ, फिर हम क्या है आएंगे दूसरी मस्जिद में जहां ताखीर से होती है। ये अक्लमंदी उनकी तिजारत में बढ़ोतरी का सबब नहीं बनेगा। इंशाअल्लाह तिजारत के क्या उसूल होने चाहिए, बरकत कैसे हासिल होगी, ये इस जुमा में नहीं हो पाएगा। तिजारत के 6 उसूल इंशाअल्लाह अगले जुमा में बयान होगा कि अगर मुसलमान इस 6 तरीके से तिजारत करे, बिजनेस करे, मुलाजमत करे, मजदूरी करे, इंशाअल्लाह उसकी जिंदगी में बरकत हासिल होगी। ये इस जुमा में बयान नहीं होगा, इंशाअल्लाह अगले जुमा में बयान होगा। या हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में एक लोहार रहता था। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के जिंदगी को देख करके वो बड़ी कुर्ता था कि काश कि हमें भी ऐसा मौका मिलता तो इबादत करते, हम मेहनत करने की वजह से तहज्जुद नहीं पढ़ते, ये हसरत थी उनके। और उसका मामूल ये था कि जैसी अजान होती, लोहा हथौड़ा मारना था उधर, और लेकिन अजान होती तो पीछे गिरा देता था, आगे नहीं मारता था। ख्वाब देखने वाले ने देखा कि क्या गुजरा, उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक की हसरत, कि उनको देख करके जो अफसोस में करता था और हथौड़ा अजान के बाद में का इस्तेमाल नहीं करता था, इसकी वजह से अल्लाह ताला ने इमाम अहमद बिन हंबल के करीब में जन्नत में मुझे अल्लाह ने दर्जा दिया। तो इस तलबों के एक बात ये मालूम हुई कि दीन, ये कसब, तिजारत करना, दुनिया कमाना, बीवी बच्चों के लिए रोजगार इख्तियार करना, ये दीन के काम में से है। दूसरा ये मालूम हुआ कि हलाल रोजगार हो, हराम रोजगार ना हो,
اسی کے اندر ساری چیز آ گئی کہ دھوکہ، غبن، جھوٹ اور فراڈ کسی طریقے سے نہ ہو۔ اگر مسلمان تجارت صحیح طریقے سے کرے، دنیا والے لاکھ کوشش کریں، مسلمانوں کی تجارت کبھی بھی ڈوب نہیں سکتی ہے، بشرطے کہ شریعت کے مطابق کرے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انگریز اگرچہ عیاشی اور فحاشی میں مبتلا ہیں، لیکن انہوں نے اسلام کے اصول کو اپنایا ہے، اس لیے ان کی ترقی خوب ہو رہی ہے۔ اور ہم بے وقوف لوگ انگریزوں کی عیاشی کو اور ان کی فحاشی اور گندگی کو تو لے لیے، لیکن اسلام کے حسن اور خوبصورتی کو چھوڑ دیے، اس لیے مسلمان ذلیل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چوتھی چیز یہ معلوم ہوئی کہ روزگار یہ مقصد زندگی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے چلتے صحت کو برباد، نماز کو برباد، نعوذ باللہ اس کے چلتے لوگ روزہ کو قربان کر دیتے ہیں بزنس کے چکر میں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ حدیث آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں کہ گویا کہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق، کہ جتنے بھی تجارت کرنے والے ہیں ان کو گنہگار، مجرم، بدماش، گنڈے، جتنے بھی فجار فاجر قسم کے ہیں ان کے ساتھ ان کو جمع کیا جائے گا۔ الا من اتقى، مگر جو تقوی اختیار کرے، وہ برا اور نیکی کرے یعنی صحیح طریقے سے تجارت کرے، وہ صدقہ اور سچ بولے۔ یعنی اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تجارت کی دو قسمیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے، ایک ابرار، متقی، دیندار اور اللہ کے ولی، اللہ کے محبوب، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے کہ التاجر الصدیق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو سچے تاجر ہیں، امانت دار تاجر ہیں، وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن، اور شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، ولیوں کے ساتھ ہوں گے۔ جس طرح جو آدمی خانقاہ میں بیٹھ کر عبادت کرتا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، اسی طریقے سے جو روزگار حلال روزگار اختیار کرتا ہے اور ابرار اور متقیوں والی تجارت اور ملازمت اور نوکری کرتا ہے، وہ اگرچہ دنیا والوں کو دیکھنے میں غیر لوگوں کو لگے گا کہ ہماری طرح دنیا یہ کما رہا ہے، لیکن جس طریقے سے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک کمپنی آپ کو 10 لاکھ تنخواہ دیتی ہے، لیکن جتنا بھی کھانا ہے، لنچ کا ٹائم ہے، استنجا کا ٹائم ہے، وہ بھی کرے، لیکن اس کی بھی سیلری آپ کو مل رہی ہے، کٹتی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم اللہ اور رسول کی غلامی میں جب یہ تجارت کریں گے، اگرچہ دیکھنے میں لگے گا کہ یہ ہماری طرح دنیا کما رہے ہیں، لیکن ہم اللہ کے حکم سے اور رسول کے طریقے کے مطابق کما رہے ہیں، تو یہ بھی نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ جمع ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ تو آج کی تقریر کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ جو ذریعے معاش ہم لوگوں کے دیں اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ذہن سے نکال دیں کہ ہم صرف یہ تجارت اور دنیا کمانا یہ مقصود نہیں بلکہ ضرورت ہے، اس کے لیے حلال کام کریں۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر شریعت کے مطابق، اصول کے مطابق کریں گے، جس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کا حشر نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم تجارت، ملازمت اور ہر کاروبار کو ان کے طریقے پر دھوکے سے پاک، جھوٹ سے پاک، غبن سے پاک، فراڈ سے پاک، حق تلفی سے پاک، ظلم سے پاک، نماز روزے کی قربانی سے پاک، ان ساری چیزوں سے پاک ہو تو ہم بھی ان کے ساتھ پیچھے پیچھے ان کی غلامی میں ابرار اور متقی والا تجارت کریں گے، اور نعوذ باللہ اگر فجار اور بدماش اور دھوکے باز لوگوں کی طرح تجارت کریں گے تو پھر ہمارا میدان محشر میں اللہ انہی کے ساتھ اٹھا کر کے رکھ دیں گے۔ اور اس کے لیے کیا ہے